Biotechnology. In this unit, today we will learn about muscular tissue. Muscular tissue, muscles, fibers, and muscular tissues are formed the special type of contracritical proteins due to which these contractions and relaxations is possible. Muscular tissues are made up of the long cells of muscle fibers. Muscular movements occurs due to contractions and relaxations of the contractile proteins in the cells. Then the types of muscular tissues. म्हणजे यामध्ये स्नायू ऊती, आकुंचन आणि शीतलीकरण ज्याच्यामुळे होते अशा विशिष्ट प्रकारच्या संकोचित प्रथिनांपासून स्नायू आणि स्नायूऊती बनलेले असतात आणि या स्नायूऊती लांबट पेशींपासून बनलेले असतात. पेशीतील संकोचित प्रथिनांच्या आकुंचन आणि शीतलीकरणामुळे स्नायूंची हालचाल या ठिकाणी होते. म्हणजे याप्रमाणे muscle fibers and muscular tissues are formed from special type of contractile proteins due to which the contractions and relaxations is possible. म्हणजे यामध्ये आकुंचन आणि शीतलीकरण ज्याच्यामुळे शक्य होते ते यामुळेच मग अशा प्रकारच्या स्नायू ऊती यापासून तयार झालेल्या असतात. देन टाइप्स ऑफ मस्क्युलर tissues. Types of muscular tissues. The types मध्ये पट्टकी स्नायू, अपट्टकी स्नायू आणि हृदय स्नायू असे तीन प्रकार आहेत. Strained muscles, non-strained muscles and cardiac muscles. Strained muscles, non-strained, and third is cardiac muscle. Strained muscles, non-strained, आणि cardiac muscles. Strained muscles, non-strained muscles and cardiac muscles. First is strained muscles. Stations and nucleus are as shown in figure. म्हणजे या ठिकाणी या तिन्ही प्रकारच्या हे जे काही स्नायू आहेत या तिन्ही आकृत्या दिलेल्या आहेत. या आकृत्यांचं निरीक्षण करायचं. या ठिकाणी पुस्तकामध्ये हा तक्ता दिलेला आहे. या तक्त्यामध्ये सर्व तीनही प्रकारच्या आकृत्या आहेत आणि त्या म्हणजे प्रत्यक्ष ते रचना कशी आहे, ते दिसतात कसे, हे सुद्धा त्यांचा ॲपिअरन्स आकृतीमध्ये दाखवलेला आहे. मसल सेल्स आर लॉंग, सिलेंड्रिकल्स अँड मल्टीन्यूक्लिएट्स अँड हॅव नो ब्रँचेस. म्हणजे याला कोणत्याही प्रकारच्या ब्रँचेस नाहीत. लांबट, दंडगोलाकार आणि अशाखीय आहेत. याशिवाय स्ट्रक्चर, there are alternate dark and light bands on these muscles and they are attached to bones. They are also called skeletal muscles. They move as per our will, hence they are called voluntary muscles. The second is non-strained. Muscles are short, spindle shaped, uninucleate and have no branches. Structure, dark and light bands are absent, not attached to bones. Their movements are not under the control of our wills and hence they are called involuntary muscles. They are present in the alimentary
कॅनल्स अँड ब्लड वेसल्स. म्हणजे प्रत्यक्ष यामध्ये पेशी आणि त्यांचं जे स्वरूप आहे ते परस्पर विरोधी असलेलं आपल्याला दिसून येते. म्हणजे यामध्ये अपट्टकी जे आहेत ते गडद आणि फिकट पट्टे नसतात, हाडांना जोडलेले नसतात, हालचाली आपल्या नियंत्रण नसते, अनैच्छिक स्नायू आपण म्हणतो. म्हणजे यांच्या हालचालीवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नसते. अन्ननलिका आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये या प्रकारचे स्नायू आहेत. देन थर्ड इज कार्डियक मसल्स. न्यूक्लियस अँड strains are as shown in figure. Muscle cells are cylindrical, unnucleated and branch. Dark and light bands are present. The heart is made up of these muscles. Their movements are not under the control of our will and they contract and relax rhythmically. म्हणजे याप्रमाणे गडद फिक्के पट्टे असतात. हृदय स्नायूंनी बनलेले असते. स्नायूंच्या हालचालीवर आपले नियंत्रण नसते. लयबद्ध पद्धतीने आकुंचन व शिथिल किंवा ज्याला आपण शिथिलीकरण असे म्हणतो तर या क्रिया होतात. याशिवाय मग आता फंक्शन जर आपण पाहिले यामध्ये स्ट्रेन, नॉन स्ट्रेन आणि कार्डियक मसल्स. Here the functions are given about strain, non-strain and cardiac muscles. Functions: these muscles bring about movements of arms and legs, running and speaking. Function of strain. Then non-strain function: movements of eyelids, passage of food through alimentary canal and contractions and relaxations of blood vessels. Then cardiac muscle function: contraction and relaxations of the heart. म्हणजे ज्याला आपण आकुंचन आणि प्रसरण म्हणतो. तर या ज्या क्रिया आहेत तर या प्रकारच्या क्रिया किंवा यावरती नियंत्रण ठेवण्याचं काम हे स्नायू करत असतात. तर अशा पद्धतीनं एक एक भाग आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासायचा आहे. यासाठी टाइप्स ऑफ मस्क्युलर टिश्यूज अभ्यासत असताना याचा सुद्धा एक तक्ता दिलेला आहे. तक्त्यामध्ये आकृत्या आहेत, त्याचं स्ट्रक्चर आहे, त्यानंतर पेशी कोणत्या प्रकारच्या आहेत. म्हणजे प्रत्यक्ष पेशीच्या बाबतीत जर आपण पाहिलं तर यामध्ये थोडेफार बदल आहेत त्यामध्ये. आता आपण थोडक्यात बघूया की लांबट, दंडगोलाकार आणि बहुकेंद्रकी असं म्हटलेलं आहे. त्यानंतर निमुळत्या, लहान आणि अशाकीय, एक केंद्रकी. म्हणजे बहुकेंद्रकी, एक केंद्रकी. त्यानंतर दंडगोलाकार, शाकीय आणि एक केंद्रकी पेशी. म्हणजे बहुकेंद्रकी पेशी आणि एक केंद्रकी पेशी. म्हणजे अशा पद्धतीने एक एक मुद्दा आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासायचा आहे, पूर्ण करायचा आहे. व्यवस्थित तक्ता जो आहे तो महत्त्वाचा आहे. आकृत्यांचं निरीक्षण करायचं आहे. कारण यामध्ये आपल्याला टाइप्स ऑफ मस्क्युलर टिश्यू अभ्यासत असताना या ठिकाणी प्रत्येक आकृती महत्त्वाची आहे. कारण स्ट्रक्चर हे दाखवलेलं आहे, दिलेलं आहे त्यामध्ये. आणि स्ट्रक्चर एकदा व्यवस्थित अभ्यासले की मग बाकीचे मुद्दे त्या कोणत्या प्रकारच्या त्या ऊती आहेत, स्नायू आहेत आणि हा जो भाग आहे किंवा म्हणजे त्यांचं फंक्शन, कार्यपद्धती कोणती आहे ते आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासता येईल. त्यानंतर नर्वस टिश्यू. Nervous cells, a unit of nervous tissue, often must have identified the singer by merely listening to the song, identified what is being cooked in the kitchen by a mere smells what helps us this to us. म्हणजे या पद्धतीनं आपल्याला ज्याला आपण काय म्हणतो की गाणे ऐकणे, ओळखणे किंवा एखाद्या स्वयंपाकघरामध्ये एखाद्या पदार्थाची चव किंवा त्याचा जो वास, अशा प्रकारच्या ज्या घटना आहेत त्यामध्ये आपल्याला कोण मदत करते. याशिवाय स्पर्श, ध्वनी, वास, रंग, तर हे जे उद्दीपन आहे हे कशामुळे घडून येते किंवा हे कशामुळे शक्य होते. शरीरातील चेता ऊतींमुळे या सर्व गोष्टी शक्य होतात. नर्व्ह टिश्यूज enables us to respond
The stimuli like to touch, sound, odors and color. Touch, sound, odors and color. स्पर्श, ध्वनी, वास आणि रंग. पेशी, ज्याला आपण पेशी उद्दीपित होणे असं म्हणतो. Cells of nerve tissues are spiral made up of and extended to contact extensions from the one part of the body to the other. The cell body, which contains the cytoplasms and nucleus, made of the each two cells of nervous cells. Numbers and small branched fibers called described from the cell body. म्हणजे याप्रमाणे आकृती रचना कशी आहे त्याची सर्व माहिती आहे. तर आकृतीत जर आपण निरीक्षण केलं तर हा मुद्दा क्लिअर होतो की यामध्ये न्यूक्लियस, नर्व सेल, डेंड्रिट्स, सेल बॉडी आणि एक्झॉन्स यांची रचना कोणत्या पद्धतीने दिलेली आहे. तर हा सर्व भाग या ठिकाणी दिलेला आहे. द लेंथ ऑफ नर्व सेल्स मे A1 be above 2 meters. Many nerve cells are bound together with the help of connective tissue to form nerve cells. Nerve tissue present in the brain. तर यामध्ये अनेक चेतातंतू संयोजी ऊती यामध्ये जोडले जाऊन किंवा ज्यापासून मेंदू, मेरुरज्जू आणि शरीरभर पसरलेले चेतांचे जाळे या ठिकाणी चेताऊती आढळतात. चेताऊती शरीरभर पसरलेले जाळे आणि शरीरामध्ये सर्वत्र आढळतात. चेताऊती आणि स्नायूऊती यांच्या कार्यात्मक संयोगामुळे बहुसंख्य प्राण्यांमध्ये प्रतिसाद देण्याची क्रिया घडते. म्हणजे यांचं मुख्य कार्य प्रतिसाद. प्रतिसाद देणारे स्नायू म्हणजे ज्याला आपण कोणत्या प्रकारचा रंग असेल, चव असेल, वास असेल किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रकारचं उद्दीपन असेल तर यासारख्या ज्या क्रिया घडतात तर या सर्व क्रिया या नर्व टिश्यूमुळे घडतात. तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आकृती पण दिलेली आहे. तर या आकृतीचंही व्यवस्थित निरीक्षण करा. यामध्ये नर्व टिश्यूच्या आकृतीचं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. म्हणजे आज आणखी याशिवाय आणखी काही प्रकार आहेत, आणखी वेगवेगळ्या प्रकारचे टाईप्स आहेत, त्याचे स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स एक एक मुद्दा याप्रमाणे आपण अभ्यासणार आहोत. तर आज जो भाग आपण अभ्यासला की मस्क्युलर टिश्यू, टाइप्स ऑफ मस्क्युलर टिश्यू, स्ट्रेन, नॉन स्ट्रेन अँड कार्डियक मसल्स, their functions and structures are given in a chart. then nervous tissue म्हणजे प्रतिसाद देणारे जे काही टिश्यू आहे ज्याला आपण प्रतिसाद देणाऱ्या होती आणि याचे जे काही आपल्या दैनंदिन अनुभवातील काही उदाहरणे आपल्याला या संदर्भात सांगता येतील. याशिवाय आणखी काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या काही कृती आहेत आणि त्यांची कार्यपद्धती आहेत किंवा प्रत्यक्ष ते कोणत्या ठिकाणी कशा पद्धतीनं म्हणजे कुठंसं असतात आणि त्यांचे एक प्रकारे स्ट्रक्चर कसं आहे हाही भाग आपल्याला अभ्यासायचा आहे. तो आपण पुढील तासाला अभ्यासूया.